आकर्षक शख्सियत की आड़ च खूनी वारदातां नूं दिंदा सी अंजाम। ओ व्यक्ति जो हत्या नूं दिंदा सी महज एक सफाई दा नाम। दुनिया दी सुरक्षित तो सुरक्षित जेलों तो भी भज्जण च सी माहिर। बिकनी किलर, सरपेंट ते स्प्लिटिंग किलर के नाम तो भी जानिया जांदा सी ये शख्स। आखिर कौन है वो शख्स जिस दे किस्से सुन के ही कंब जांदी है रूह। दर्शकों, तुसी देख रहे हो स्काई न्यूज़ पंजाब ते मैं जसवीन कौर। फर्ज करो कि तुहाडे नाल कोई घड़ी यही है जो औखी घड़ी है, यानी कि तुसी मुसीबत दे विच हैगे हो ते जो भी व्यक्ति तुहाडे वाल आके तुहाडी मदद करेगा, जाहिर जी गल है तुसी उहनूं अपना मसीहा समझोगे, ओहदे उत्ते विश्वास करोगे। पर फर्ज कर लो अगे चल के समय दे दौर दे विच ओही व्यक्ति तुहाडा जानी दुश्मन बन जावे, या फिर जो ओ मदद कर रहा सी सिर्फ उसका महज एक मुखौटा होवे तां तुहाडे पैरां हेठों तां जमीन निकल जाएगी। खैर, अजिहियां घटनावां एक व्यक्ति दे वल्लों कीतियां गईयां सी जो कि लोकां नूं इसे तरीके दे नाल उन्हां अपनी पर्सनैलिटी दा यूज़ करके भोला भाला बन के उन्हां दी मदद करदा सी, पर असल दे विच ओ सिर्फ उसदा मुखौटा हुंदा सी ते असल दे विच ओ लोकां दी जान लैण दे उत्ते उतर आंदा सी। खैर, अज तुहाडे नाल असीं व्यक्ति दी गल करन जा रहे हां जो कि 19 साल बाद नेपाल दी जेल तो वापस आए, जिस दी खबरां भी तुसीं अजकल सुन रहे होवोगे। तां उस व्यक्ति दे बारे गल करन जा रहे हां जो कि दुनिया दा सब तो यानी कि वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड सीरियल किलर सी ते जिस दे किस्से अपने समय दे मोहताज नहीं सी पहचान दे। मोस्ट वांटेड सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज ने किवें कीता क्राइम दी डार्क दुनिया दा रुख। चार्ल्स सोबराज का पूरा नाम होचंद भवनानी गुरमुख चार्ल्स सी अते इस व्यक्ति की क्राइम की शुरुआत महज 19 साल की उम्र विच ही शुरू हो गई सी। 19 साल की उम्र विच इस व्यक्ति ने पेरिस की बिल्डिंग ते इलीगली एंटर करने की कोशिश की थी, जिस दे वजह उसनूं 19 साल की उम्र विच ही जेल हो गई सी। इस जेल विच जान तो बाद उसनूं अंडरवर्ल्ड दे नाल कनैक्शनस बनाउण दा एक बड़ा वधिया मौका मिल गया, क्योंकि उसदी इस जेल दे विच ही वेल्दी प्रिजनर वॉलंटियर फेलिक्स डी एस्कोग्ने दे नाल मुलाकात हुई ते जिस दे लिंक्स हाई क्लास सोसाइटी दे नाल सी। ते इस व्यक्ति दे नाल जदों इसदी मुलाकात हुई तां चार्ल्स सोबराज दी एक पर्सनैलिटी अजिही सी जिस नूं वेख के कोई भी भुलेखा खा सकदा सी। अते इस दे नाल ही ओ फिलोसफी, हिस्टरी, साइकोलॉजी अते लॉ दे कई वड्डे ऑथर्स दीयां किताबां भी पढ़दा सी, जिस दे नाल ओ कई मैनिपुलेटिव टेक्नीक सीख सके अते उसदी पर्सनैलिटी ते इस टेक्नीक्स नूं यूज़ करके उसने फेलिक्स दे नाल लिंक बनाए अते फेलिक्स दे नाल लिंक बनाउण दे करके फेलिक्स उसनूं जेल तो बाहर कढवा दिंदा है अते उस दे लिंक दे चलदे ही ओ हाई क्लास सोसाइटी दी पार्टीज़ विच भी जाना शुरू हो जाता है, जिस दे करके उस दी जेल तो शुरुआत अंडरवर्ल्ड दे नाल हथ मिलाउण तो हुई ते उस हाई क्लास सोसाइटी दी पार्टीज़ विच जाण दे करके उस दे अंडरवर्ल्ड दे नाल कई होर तगड़े लिंक भी बनने शुरू हो गए। खैर, इस दे पिछे एक कहानी है कि चार्ल्स अपने बचपन दे विच एक सदमे तो गुजरिया सी। जदों उसदे माँ-बाप दा विआह नहीं सी होया तां बचपन दे विच चार्ल्स दे पैदा होण तो पहला ही उसदे पिता उसनूं छड्ड गए सी, तां ओह अपने पिता दे लई रोंदा सी, कुरलाउंदा सी, सड़कां ते जाके चीखदा चिल्लाउंदा सी, जिस तो बाद उसदे जहन दे विच एक तरह दे नाल यह सदमा बैठ गया, घर गया ते इस गल दे करके ही ओह जिहड़ा सदमा उसनूं गलत राह ते लै तुरिया। खैर, ये तां एक कथन है जो कि मन्निया जांदा है चार्ल्स दे इस क्राइम दी दुनिया दे विच कदम रखण दा एक रीजन। अंडरवर्ल्ड दे नाल इन्ने कनैक्शन बनाउण दे बाद भी क्यों एशिया दे वल रुख करदा है चार्ल्स? हाईफाई पार्टियां दे नाल कनैक्शनस बनाउण दे बाद हुण चार्ल्स लई इन्हां पार्टीज़ विच जाके अपने क्राइम नूं अगे वधाउण दा एक वधिया मौका मिल गया, जिस तो बाद ओह इन्हां पार्टियां दे विच जांदा, अपनी मैनिपुलेटिव टेक्नीक्स नूं यूज़ करदा अते उस तो बाद पार्टी विच आए हाईफाई लोकां नूं उल्लू बना के ज्वैलरीज अते उन्हां दे पैसे नूं चोरी करदा।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਚਿਹਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਲਿਕਸ ਦੀ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਰਲਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਫੌਰਨ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਲਸ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਲਾਅ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੌਫਨਾਕ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰ। ਚਾਰਲਸ ਜਦੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਕੈਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਬੀਚਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਹਿੱਪੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟਰੈਵਲਰਸ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਚਾਰਲਸ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੁੱਟੇ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਚਾਰਲਸ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਫੇਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੌਫਨਾਕ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਡਵੈਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬੇਟੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬੇहद ਔਖਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਗਾਰਡਸ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੁਲ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਨਸ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗਨਸ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਖੌਫਨਾਕ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਖਾਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਿਵ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕਸ ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵੱਲ ਉਸਨੇ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਾਰਲਸ ਸੋਬਰਾਜ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਕਨੀ ਕਿਲਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ। ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਾਰਟਨਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਭਰਾ ਆਂਦਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਤਾਨਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਥਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰਲਸ ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਕੀਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਦਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਆਂਦਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰਲਸ ਆਪਣੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਸ ਆਂਦਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਉਹ ਆਂਦਰੇ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਥਨਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਰਲਸ ਥਾਈਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਰਲ ਜੋ ਕਿ ਮੈਰੀ ਆਂਦਰੇ ਲੈਕਲਰ ਨਾਮ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਫਾਲੋਅਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੌਨ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੇ ਚੌਧਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੈਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਲਸ ਤੇ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਸੀਹੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਨਿਤ ਹਾਊਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਅਜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰਲਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਚਾਰਲਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਕਨੀ ਕਿਲਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਬਿਕਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚਾਰਲਸ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਬਿਕਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਾਰਲਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਕਨੀ ਕਿਲਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਕਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਕਾਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਝਕਾਵੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਕਨੀ ਕਿਲਰ ਨਹੀਂ ਦ ਸਰਪੈਂਟ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸਬੂਤ ਲੱਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਮਨ ਨਿਪਰਬਰਗ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਯੂਐਸ ਕਪਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਹੀ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੋਲਵ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰਲਸ ਜੋ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੌਫਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਲੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਫੇਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖੂਫੀਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਹਜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਆਮ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਫਰਾ ਕਿਲਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਮਰਡਰਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਪਾਏ ਨੇ, 20-25, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਮਰਡਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਡਰਗ ਡੋਜ਼ੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਰਗ ਡੋਜ਼ੇਜ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਗ ਡੋਜ਼ੇਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਚਾਰਲਸ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਰਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਲਸ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗਾਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚਾਰਲਸ ਜਦੋਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਦੇਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਰਲਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਚਾਰਲਸ ਜਦੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੋਵਲਸ ਛਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਰਲਸ ਨੇਪਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਸਨੇ 70 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਡੇਟ ਦਈਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਕੱਟੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 70 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪਈ, ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਰਲਡਸ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਿਕਨੇਮ ਦੀ ਬਿਕਨੀ ਕਿਲਰ ਜਾਂ ਸਰਪੈਂਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।